जयमानसी स्वागत करवा करताली देखिए समस्ते हम पाखरे अच्छा सीनियर एडवोकेट स्वप्न मिश्र सर करताली देखिए ये विद्यालय प्रधान शिक्षक भारत प्रधान शिक्षक भाव दायित्व बुलाऊँ आज श्रीजुक्त हेमंत कुमार बाग सर स्वागत करवा सहित आप विद्यालय को बाछी विद्यालय तरफ तथा प्रधान शिक्षक तरफ छात्र छात्री बहुत बहुत धन्यवाद आरंभ कार्यक्रम आरंभ इच्छा ये आमर ये विद्यालय पिला माने किछि जानतु किछि नुआ कथा शिखंतु किछि नुआ अनुभव नियंतु आउ से परिप्रेक्षी आज आम एकत्रित होइछु आउ मु भाबुछि तुम अपेक्षा आमे बेसी प्रिविलेज तो जा हो आज आम एत बड़ चिल्ड्रेन्स डे तुम पाखे आसी तुम गहन किसी समय बिताई सरकार तरफ हो कि टीएनएस तरफ हो आम आज भाग्यवान मन करूँ जहाँ भी पिला तुम सका गाधे पाधे आज चिल्ड्रेन्स डे एकत्रित हो पारिच आम अनुरोध क्रमे सार मान परामर्श क्रम आज दिन समस्ते जानते चाचा नेहरू बार्थ एनिवर्सरी तेणु सी प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन से प्रथम प्राइम मिनिस्टर होती कौन चाहते सब छोट पिला सी आदर करती स्नेह करती आज डे को फ्लावर्स डे हिसाब से भी पालन करा जहाँ भी हो आज डे मेन मूल मंत्र हूँ तुम मैंने सब सुनागरिक होगापी आम तरफ विद्यालय तरफ आम सब प्रोत्साहन कर उत्साहित करने को आज गोटे दिन से उत्साह अनुकरण खाली उत्साह माने नुहे खुशी पेट सार्ट पिंधि नाचना खुशी पेट सार्ट पिंधि भल खाई भल पिंधि ओ हाँ ये आज दिन समय नष्ट करदेवा से उत्साह नुहे से खुशी नुहे आज दिन में निजर कर्तव्य निज कर्तव्य निजर बापा माँ तुम कर्तव्य निजर स्कूल तुम कर्तव्य निजर बड़ भाई निजर पड़ारे थिबा पिला लगे तुम कर्तव्य सब चेष्टा कर जे सिंगल डे प्रत्येक दिन किसी गोटे नुआ शिखा आज दिन में गोटे दिन पालन हम काली बोधे कहार मन न 14 नवेम्बर सार मैंने आसिक आमको चिल्ड्रेन्स डे बाबद किसी कहले आम भूली भूली जा भल कथा नुहे मन रखा तुम चाहिए मन रखा भूली बासी तेणु सब निजक बिल्ड करने को चेष्टा कर तुम भर किसी गोटे नुआ जिन करने सब चेष्टा कर
सरकार को तुम सार माने तुम टीचर्स माने तुम अभिभावक माने सब चेष्टा करती जे मो पिला केमती मो स्टूडेंट्स केमती मो पढ़ार पिला माने केमती उन्नति करंतु भल बाटरे जातु भल शिक्षा नियंतु आमर देश राज्य सब सरकार सब चेष्टा करेंगे जे पिला गाइड करेंगे। तेणु आज दिन जो पराकाष्ठा रही जो स्वतंत्रता रही से स्वतंत्रतार मूल भित्ति हूँ तुम मैंने किसी नुआ शिख किसी नुआ अभिज्ञता नब। तेणु चाचा नेहरू आज दिन में मु समस्त को रिक्वेस्ट करी जे तुम पिला माने एबे आउ वर्ष 2 वर्ष पर तुम मेट्रिक पास कर तुम सब कॉलेज स्टूडेंट हो। तेणु आम बेले रिसेंटली पालन करा चाचा नेहरू चिल्ड्रेन्स डे आम भी चिल्ड्रेन्स डे किसी कहना सब व्याग्र रहूँ किसी नुआ जिन करने को व्याग्र रहूँ। आज भी तुम मान मन में से जिन रहू आउ से आभिमुख्य रहू जे सब किसी नुआ करी मोर राइट्स मोर अधिकार मोर कर्तव्य सब पालन करी। पाठ पढ़ाइबा बापा माँ स्कूल को पठेबा से हूँ बापा माँ कर्तव्य ड्यूटी तुम्हें पाठ पढ़ा तुम ड्यूटी सार माने तुमको बुझेबा पाठ पढ़ा को नुआ दिग को नुआ भल कथा शिखेबा सार मान कर्तव्य। तेणु आम तुमको कहवा आम कर्तव्य किंतु शिखा तुम कर्तव्य भी और तुम अधिकार। तेणु निजर अधिकार निजर कर्तव्य तुम पाखे सब चेष्टा कर जे निजे भल मनीष रहा सब भल मंद को बाछा हेले कि गोटे कहीं भावुनी भल मंदार से गोटे किसी क्राइटेरिया अच्छी तुम निज मन में आम ब्रेन रे जो कैपेसिटी अच्छी क्रानियल कैपेसिटी कहुए सीसी बोली कहुए। प्रत्येक मनीष आजिकल पिला माने समस्त क्रानियल कैपेसिटी बहुत अधिका जितेबाला नुआ नुआ जो मनीष समाज गठन है लियोनार्ड रु होमो सापिएंस रु से जड़े एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हिसाब से मुझे जानी दैट वाज 600 जो नुआ मनीष या से 600 कैपेसिटी ब्रेन भगवान आम देते किंतु एबे आमे जो ब्रेन कैपेसिटी आसरटेन करूँ दैट वाज 18 सीसी 1800 सीसी तामाने आम जानी पारुछु एथिरु जे आमर मनुष्य भाविबा चिंता करबा शक्ति किछि परिमाण रे बढ़ुछि दिन दिन। तेणु तुम पाखे भी से मन अच्छी से ब्रेन अच्छी भल मन विचार कर शक्ति अच्छी सब मंद को छाड़ आ भल को अपना जमती आमर क्षीर पानी जदि आम बतक को देवा हंस को देवा से पानी क्षीर दीटा पीऊँगी किंतु क्षीर को रखुची पानी को छाड़ी दूसरी ठीक सेमती तुम भल को मन में रख भल को शिखार चेष्टा कर मंद को त्याग कर सबुदिने निजको पढ़ा चेष्टा कर सार मान कथा शुण सार मान भल कथा कहवाटा शुण आउ तुम पेरेंट्स माने जो शिक्षा दौरान जो कथा तुमको कहते पुंखानुपुंख भाव आलोचना करो व्याख्या करो निजे जापर जे भल मंद कौन। तेणु आज चिल्ड्रेन्स डे मुझे सम्मान को धन्यवाद देवी आंतरिकता हिसाब से तुम आज आसी निजर समय देच आई सभा को निहाती साफल्य कर। तेणु अनुष्ठान तरफ लीगल सेल तरफ लीगल सेल तरफ धन्यवाद दूसरी सभापति महोदय पूज्य गुरुजन वृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा अतिथि महोदय एवं मोर सहपाठी गण समस्त को मोर प्रणाम। मु अर्चिता बाग श्रेणी 10 जड़े छात्री आज यही पवित्र शिशु दिवस उपलक्षे किसी कहवा सुजोग पाई निजक धन्य मन करुछि। आज हूँ आम भारतर स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म दिवस। से एक कविता वर्णना करते
ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ବାଟ ବହୁ ଦୂର, ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ବାଟ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ି ଥକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ି ଥକି, ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଖି, ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ଏହି କବିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଶିଶୁପ୍ରେମୀ। ସେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୌରୂପା ରାଣୀ। ସେ ଆହ୍ଲାବାଦର ଏକ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଲାତକୁ ଯାଇଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ସେ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଶିଶୁପ୍ରେମୀ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଶିଶୁ ହେଉଛି କାଲିର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ 1964 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଭାବୁଥିଲେ। ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ପିତା ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ନାମ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କରସି। ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀ 10ରେ ପଢ଼େ। ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ, ଆଜି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ମୋର शुभेच्छा और शुभकामना। आज से महान भारत प्रथम प्रधानमंत्री को जन्म दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्म। जन्म 1898 मसीहा नवेम्बर 14 तारीख में होता है। से जड़े शिशु प्रेमी थे। से शिशु मान बहुत भल पाते। से शिशु मान सबू अधिकार कि समान सुजोग मिलने सब जिद करते सब शिशु को समान सुजोग मिले समान अधिकार मिले। जोड़े शिशु शिक्षा कि स्वास्थ्य यह हूँ मौलिक अधिकार से जगह चिंतित हो रही है। जोड़े शिशु को केमी भल चरित्र भल पाठ पढ़ाई आग को चिंता करते। जवाहरलाल नेहरू भारत प्रथम प्रधानमंत्री से शिशु मान को भल पाइबा कि शिशु मान को भल रास्तार महान काम थिला। से 1964 मसीहा 22 तारीख देहांत होता। 15 वर्ष बयस से वकिलाती पढ़ाई बिलात जाते। महान दिवस पाद पद्म प्रणाम जनाऊँगी। ये मोर वक्तव्य शेष करुँच। धन्यवाद। Master sir, other teacher staff, Mr. Babu, our उपस्थित समस्त प्रिय पिला। आज दिन संपूर्ण रूप कम डेडिकेटेड समस्त जानी कहीं टे पूर्व अर्चिता और से कहीगले इंडियन डे कहीं पालन कर बर्थडे ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। से पिला भल पाते तार भी कारण अच्छी समस्त टे जान समय स्वल्पता मुझे किसी तुमको कहनी सबुदिन तो पाठ पढ़ुच
ଆଜି ପାଠ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲା କିଛି କିଛି ଗପ କହିବା ତମ ଖୁସି କରାଇବା ତା ଛଡ଼ା ତା ସହିତ କିଛି ଫିଲୋସଫି ଆଲୋଚନା କରିବା ତମର ତ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଟୁଡେ ଲିଡର ଉପରେ ଲିଡର ତା ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ କାଲି ଲିଡର ମାନେ ନେତା ନୁହଁ ସବୁଥିରେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ଲିଡର ହେଲା ଆମେ যে লিডর মানে নেতা ভাবিବା ସେଇଟା ଭୁଲ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆଗେଇ ପାରିବା ଯଦି ଆମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା এই পয়েন্টটি ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ପଢ଼ିବ ହେଲା ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତମମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବି କରାଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା ତମମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ବିନା ଜୀବନ ଏକ ଅନ୍ଧର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଆଉ এই ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ କମ୍ପଲସରି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 86th amendment 2002 आर्टिकल 21A गोटे जोड़ा गला ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ମାନେ ଅଧିକାର ବୋଲି କରାଯାଇନଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ এই ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତମକୁ ଯଦି କେହି ଶିକ୍ଷାରୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମୋର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ମୋତେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ ମୋତେ କାହିଁକି ବିନା କାରଣରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ଏ ହେଉଛି 21A ତାପରେ ସେଇଭଳି 51 ଆର୍ଟିକଲ 51K ରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି 10ଟା ଥିଲା 11ଟା ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ବାଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ତାମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝ ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛ ସେଇଟା ତମର ଅଧିକାର ଆଉ ତମକୁ ବାପା ମା ପାଠ ପଢ଼େଇବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଥିରେ କେହି କାହା ଦୟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ତମେ କିଛି କାହା ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁନ ହେଲା ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ତମେ ପାଇବାର ହେଉଛି ତମର ରାଇଟ୍ସ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ବୁଝିଲ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ପାଇବା ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ବା ଅଧିକାର ଖାଲି ରାଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ यहाँ पर ଗଲେ ତମେ ହୁଏତ ଯାଇପାର ନ ଯାଇପାର କୋର୍ଟର ଶୁଣିପାରେ ନ କରି ଶୁଣିପାରେ କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯଦି ହାସଲ କରିବ ତମେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ଯାଇକି ତମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କହିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆଉ 100% ତାର ଶୁଣାଣି ହେଇକି ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସେଇଭଳି ତମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ତମମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଅନେକ ଆଇନ ବି କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ବି ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ଯେଉଁ ଆଇନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତମମାନଙ୍କର
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା ପିଲାଟା ଯଦି ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖାଇକି ଭୟରେ ଯଦି ତାର ଯୋଉଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମାଡ଼ ହବନି ବୋଲି ତମେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଟା ଭୁଲ। ତମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ନିଷେଧ କରାଗଲା। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ତାର ଫାଇଦା ନେବ, ତମେ ଯଦି ସେହାର ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଆଉ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅଛି ଆମର JJCBC ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆକ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅବଜରଭେସନ ଉପରେ ରଖାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାର କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ, ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମ ଆଇନରେ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳରେ ଅଛି ତମେମାନେ କେମିତି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ବିକାଶ ପଛେଇଯିବ, ଆମ ଦେଶ ବି ପଛେଇଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଛେଇଯିବା। ତେଣୁ ତମମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକି ଏଥର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେରେ କ'ଣ ଅଛି ଦିନ ଏଭ୍ରି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଭ୍ରି ରାଇଟ୍ସ। ତାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପିଲା ବି ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ, ତା ଅଧିକାର ତା ହେଉଛି ଆମର এই চিলড্রেন ডে অবজারভেশনର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପାଠ ବିଷୟରେ ତ ଯାହା ବି ଶୁଣିଲ, ତମମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଗল্প ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ହେବା ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣ। ଆଗରୁ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ସମୟ ଭଳି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ସେଠି ସବୁ ମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁ ରହିକି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ପିଲା ଯାଇକି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ସେ ଭାବିଲେ ମନେ ମନେ ଯେ ମୋର ତ ଆଶ୍ରମଟା ମୁଁ ତ ମରିଗଲେ, ମୋର ତ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାହାକୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲିଡର ବା ଗୁରୁ କରିବି ଯେ ଆଶ୍ରମର ମହନ୍ତ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଚଳାଇବ, ସେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ। କିନ୍ତୁ ଶହ ପିଲା, ସେଥିରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଭିତରୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କିଏ ପିଲା ଭଲ? ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡାକି କହିଲେ କ'ଣ, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୋର ଦୂର ଜାଗାରେ ଦୂର ଦେଶରେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। କିଏ ଅଛି? ଝିଅ ଅଛି। ମୋର ତାର ବାହାଘର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ପାଇବ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଯାହା ପାଖ ଅଛି ନେଇକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ତମେ ଆଣିବ ଯେମିତି କେହି ଦେଖିବେ, ନୋ ୱାନ୍, କେହି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖି ଯେମିତି କେହି ଦେଖିବେନି ଜିନିଷ ଆଣିବ। କିଏ ତା ବାପା ପାଖରୁ 50-100 ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇକି ଆଣିଲ, କିଏ ଚାଉଳ 2 କିଲୋ ନେଇଆଣିଲ, କିଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଧରିକି ଲୁଚେଇକି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଲ, କିଏ କ'ଣ ଯାହା ଯିଏ ପାଇଲେ ସବୁ ଲୁଚା ସଫା କରିକି ଆଣିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛ? କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ବାପା ପାଖରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଗୁରୁ କହିଲା ତୋ ବାପା ଦେଖିଲାନି? ତା ବାପା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ସେ ଜାଣିପାରିବି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଛି, ଆମର ଥିଲା ବସ୍ତାରେ ଚାଉଳ, ମୁଁ କିଲେ କାଢ଼ିକି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି? କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିତେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣିଆ ପିଲା କିଛି ଆଣିଲେ। ତାକୁ ଗୁରୁ ଡାକିଲା, ତୁ କାହିଁ କିଛି ଆଣିଲୁନି, ତୁ କ'ଣ କିଛି ପାଇଲୁନି? ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଲେ, ଏଇଟା ଲୋଭିଲେ କ'ଣଟା ସେ ନିଜେ ଆସିଲାନି କିଛି ଆଉ ହେଲା। ତଥାପି ଗୁରୁ
ତାକୁ ଥଟା କଲେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ସେଠି ପୁଣି ପଚାରୁ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ପାଇଲୁ ନା ହଁ ପାଇଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲୁ ନା ହଁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲୁ ଆଉ ତୁ ଆଣିଲୁନି କାହିଁକି ଯଦି ତୁ ଜିନିଷ ପାଇଲୁ ଏକୁଟିଆ ବି ଥିଲୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ତଥାପି ତୁ ଆଣିଲୁନି କାହିଁକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ କହିଥିଲେ କେହି ଦେଖିବେନି ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ହଁ କହିଥିଲି କେହି ତ ଦେଖୁନଥିଲେ କେହି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି କାମ ଭଗବାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି କେମିତି ଲୁଚେଇକି ଆପଣ କହିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିବେନି କେହି ଦେଖିବେନି ତେଣୁ କେହି ମଣିଷ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମର ଫଳ ହିସାବ ହେଠି ରହୁଛି ଭଗବାନ ଆମର ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କିଛି ଚିଟିଂ କରୁଛ ତମେ ସାରଙ୍କ ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ରହୁଛ ଯାହାର ଫଳ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣାତରେ କଲେ ବି କେହି ନା କେହି ଆମକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ମି ମା ଫଳେ ସୁଖଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ସଂଗସ୍ତୁତେ କର୍ମଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରି ଭଲ ଫଳ ଆଶା କରିପାରିବାନି କି ଭଲ କର୍ମ କରି ଖରାପ ଫଳ କେବେ ଆଶା କରିବାନି ଯାହା ବି ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଆମକୁ ଦେବେ କାହିଁକିନା ତା ରାଇଟ୍ସଟା କେବଳ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା କି କେତେ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ନା ବଳ କହିଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ବୁଦ୍ଧି ବଳ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ବୁଲୁଥିଲା କିଏ ବୁଲୁଥିଲା କିଛି ଆମ ପାଟରେ କୁକୁର ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବାଘ ଆସୁଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁକୁର କହିଲା ମୋ ଜୀବନ ଗଲା କ'ଣ କରିବ କଲା ନା ସେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା କିଛି ଯୋଉ ପଶୁଙ୍କର ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି ହାଡ଼ ସବୁ ମଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ତାକୁ କିଛି ମିଶା ଖାଇଲା ଖାଇକି ବାଘ ପାଖାପାଖି ଗଲା ତ ଜୋର ଜୋର ସ୍ପିଡ୍ ବସ୍ ନେଇ କହିଲା ଯାହା ହଉ ଆଜି ବାଘ ମାଂସଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହେଲା ଆଜି ବାଘ ମାଂସଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ବାଘ ନହେଲେ ପେଟ ତ ପୁରେନି ଯାହା ଆଜି ଦିନଟା ହେଇଗଲା କାଲି ପାଇଁ ପୁରା ବାଘ ପୁଡ଼ିବ ମଜା ଆଉ ବାଘଙ୍କ କଥା ଶୁଭିଲା କି କ'ଣ କେବଳ ବାଘ ମାଂସ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି ସେ ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ ସେ ତ ଚିକା ମାରିକି ପଳେଇଲା এই সময় সে উপরে বাংলা বসিলা সে জানলা কুকুর জানলা সে কলা মু যাই বাবু সব কথাটা কই দেবি কোন কইবি যে এই ট্রেনিং করে দে সারা আর যাবার বাক্য বল করতে দিও আর মতে সে কিছু করবনি কেতে করবনি আমি সাঙ্গ হই রইবো সে দেই দেই চাললা যাই কি বাবু সব কথাটা লাগলা সে কুকুরটা সে বিছড়ে কোথা তো দেই করে বড় আমি এটা কইনা সে বাক্য লাগিয়া না কোন আছে ঠিক পৌঁছা ବାଘ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲେ କୁକୁର ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲା କଲେ ଏ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ଭୟରେ କହୁଛି ତଥାପି ସେ ସାହସ କରି କ'ଣ କଲା ସେ ପଛପଟ ନେଇ କହୁଥାଏ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ପଠେଇଥିଲି ଯେ ବୁଝେ ଶିଖା ଶିଖି କରିକି ତତେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦେବି ତୁ ବାଘଟାକୁ ଶିଖିକି ଆଣିବୁ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ବାଘଟା ଦେଖିକି ମୋତେ କହିଥିଲା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଏପଟେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି আর বলে সে ঠকাইলা সে মাଙ୍କড় দেখবি এই কথাটা তাকে পড়িলা বাঘ কানে এই কথাটা পড়িলা পড়িয়া পরে কোন ହେଲା বাঘ কইলা মাଙ୍କড় আসিলা মতে শিখিয়ে গিয়া কখন মা পাই আর সে পড়ে একটু মারিয়া পড়ে সে মাଙ୍କড় পেটু ধরি দৌড়িয়ে পড়লা পড়ি তো জঙ্গল সে যাই মাଙ୍କড় বলা কিন্তু কুকুর সর হয়ে গেল তার মানে এই গল্পর উদ্দেশ্য হলা না উপস্থিত বুদ্ধি দিলে সব প্রকার বিপদ আমি উদ্ধার পাই পারিবা ହେଲା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ସମୟ ଆସେ ଏମିତି ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସେ ଏଇଭଳି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ହେଡ଼ାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ କହିଦେଇକି
ବନ୍ଦ କରିବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଛାତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ଦେବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ, ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ହେଲା, ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ତମର ଭଳିଆ ଛୁଆଟେ ଥିଲା। ସେ ଲୋକଟା ପ୍ରଫେସନ ବି ଚୋରି କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ସେ ସବୁଦିନ ଚୋରି କରେ। ସେ ରାତିରେ ଯାଇ ଚୋରି କରେ, ସକାଳୁ ଶୁଏ। ପୁଅଟିକି କ'ଣ କରେ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଜମା ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼େ। ପିଲାଟିର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଏନି। କ'ଣ କରିବ, ବାପ ତ ଛାଡ଼ୁନି। ସେ ତ ଗୋଟେ ଛେଳି ଧରେଇ ଦିଏ, ଛେଳି ଛେଳି ସେ ଛେଳି ଚଳିବାକୁ ବାପ ତାର ଉଠିକି ରୋଷେଇବାସ କରେ, ବାପକୁ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ରାତିରେ ବାପ ଯାଏ ଚୋରି କରେ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଡେଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚୋର, ମୋ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ଚୋର କରିବି। କ'ଣ କରିବି? ବଡ଼ ଚୋର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ତା ଚୋରି ପ୍ରଫେସନ କିଛି କରିବନି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପୁଅ ବେପାର ପଡ଼ିଯିବ। ବାପର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରଣା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାଟି ତାର ଗୋଟେ ଛେଳି ଧରିକି ଯାଇଛି, ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଚଳଉଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କେହି ମିଛ କହିବନି, ଖରାପ କାମ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ତରଫ କରିବା, ଯାହା ମିଛ କହିବା, ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଉପରେ ରହିକି ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଟା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ପିଲାଟିର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଯେ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ମନେ ମନେ ଆଚ୍ଛା, ବାପା ତ ସବୁଦିନ ଚୋରି କରୁଛି, ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ ମନେ ମନେ ସେଇ କଥାଟି ସାରା କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ବାପ ସେଦିନ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ଶୁଣୁ, ସେ ଅନ୍ତି ଘର ଗୋଟେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି। ସେ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ମାଳି ଚାଲେ। ମାଳିଟା ଠିକ୍ 2ଟା ମାନେ ପଳାଇ ଯାଏ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ସେ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଆସେ। ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ବସିକି ସବୁ କ'ଣ କରିବା, ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା। କୋଉଠି ବାପ କଥା ମାନିଲା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବାପ ପୁଅ ଗଲେ 2ଟା ବେଳେ। ମାଳି ପଳେଇଛି, ବାପ ତାର ହେଉଛି ଚଢ଼ିକି ଗଲା, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ପୁଅ କହିଲା ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇବି, ତୁ କାଲି ବ୍ୟାଗରେ ପକେଇବି। ଯେତେବେଳେ ମଝିକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ପିଲାଟି ଉପରେ, ପିଲାଟି ତଳେ ଅଛି। ପିଲାଟି କ'ଣ ଭାବିକି ଉପରକୁ ଅନେଇଲା। କାହିଁ କାରଣ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଅନେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା କି କ'ଣ? ସେଠୁ ସିଏ କହିଛି, ବାପା ଉପରକୁ ଡାକି, ବାପା ସିଏ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଗଛ ଉପରେ, କିଏ କାହିଁ କହିଲ ନା ହଁ ବା ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା, ବାପକୁ କିଛି ଦେଖାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଜିଦ୍ କରିଛି, ହଁ ବାପା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ଚୋରି କରୁଛ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପ ଯେମିତି କଲ୍ କରିକି ଆସିଲା, ଆଉ ଚୋରି କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ବାପା, ମତେ ବି ଦେଖାଉଛି ଠାକୁର। ସେ ବାପ ତାର ଅନେଇଲା, କ'ଣ ତାର ଭାବିଲା, କ'ଣ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସତ କଥା, ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ମତେ ବି ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ତତେ କଥା କହିଲା କିଏ? ତୁ ଜାଣିଲୁ କୋଉଠୁ? କହିଲା କୋଉଠୁ ଜାଣିଲି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଛେଳି ଚରୁଥିବା ବେଳେ ସାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିବା ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସେଇଟା ମୋ କାନରେ ଶୁଣିଲା। ସେ ବାପ କହିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପଦେଶ ପାଖରେ ପିଲାଟିର ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ସେ ଦେଶର କେତେ ଉନ୍ନତି ନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତା ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ପିଲାକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ସେଇଠାରୁ ସିଏ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ଉପାୟ ରୋଜଗାର କଲା, ଆଉ ପିଲା ବି ପାଠ ବି ପଢ଼ିଲା। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶିକ୍ଷାରେ କେତେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ପଢ଼ିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିକି ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ବି କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଖରାପ ହେଇକି ବାହାରିଲେ ସେଥିରେ କେତେ ପୁରା ସମାଜ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ବାପା ମା ତମ ଠାରୁ ଯେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପିଲା ଭଲ ପିଲାଟେ ହଉ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହଉ, ଭଲ ନାଗରିକଟେ ହଉ, ତାହା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାରଣ ହେବ, ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ, ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ, ଆମ
ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ନିଜର ପରିବାରର, ସମାଜର ଆଉ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।